Welcome back to the second part of the greatest poem, The Bad Messenger, which was written by Gurram Joshua. In this poem, we have been knowing the difficulties, the piteous conditions, the troubles of a poor old man. Here, the old man represents the whole class of the poor people, especially downtrodden people. Now, in the present stanza, we are going to know about his profession. He makes shoes to protect the feet of his masters who keep him poor and keep him low. Yes. His profession is making shoes. Why does he make shoes? He makes shoes to protect the feet of his master, who suppresses him, who keep him poor and keep him low. Here, his masters means the rich people who uh, who keep him poor. ఇక్కడ మాస్టర్స్ అంటే ధనవంతులు. ఎవరైతే ఇతన్ని అణగదొక్కి ఇతడు పేదవాడిగా మారడానికి కారణభూతమయ్యారో వాళ్ళ పాదాలను రక్షించడానికి ఇతను చెప్పులు కుడుతా ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ హిజ్ ప్రొఫెషన్. If he doesn't work the land, it will yield no crop. He sweats all day to feed the world, but doesn't have food to eat. This is the piteous condition of the poor old man. Look here. If he doesn't work the land, the land will give no crop. The land will produce no crop. The entire world will die with hunger if he doesn't sweat all day. And he sweats all day to feed the world. ప్రపంచానికి తిండి పెట్టడానికి రోజంతా పని చేస్తూ ఉంటాడు ఈయన పని చేయకపోతే ప్రపంచం అంతా ఆకలితో మలమలమాడి చచ్చిపోతుంది. బట్ he doesn't have even some grains to eat. కానీ ఇతనికి తినడానికి కనీసం తిండి గింజలు కూడా లేనటువంటి ఒక దీన స్థితిలో ఉన్నాడు. In a country where people feed snakes milk and ants sugar, even the goddess of justice stays away from where this poor man lives. And do you know, my dear students, where this poor old man has been living? He has been living in a great country where the people feed snakes milk, where people very much bother about the hunger of a snake, where people consider a snake as God, where people feed ants sugar, పాములకు పాలు చీమలకు చక్కెర వేసి దేవతలాగా ఎక్కడైతే ప్రజలు పూజిస్తారో ఆ దేశంలో నివసిస్తున్నాడు. ఒక గొప్ప దేశంలో నివసిస్తున్నాడు. పాములకు పాలు చీమలకు చక్కెర వేసి దేవతల్లాగా పూజించేటువంటి దేశంలో ఉన్నాడు. బట్ no one bothers about his hunger. No one even cares about him. కానీ ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఇతని ఆకలిని పట్టించుకోడు. ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఇతన్ని అసలు పట్టించుకోడు. అలాంటి ఒక గొప్ప దేశంలో, అంటే జంతువులని ఈవెన్ విష పురుగులను సైతం దేవతల్లాగా కొలుస్తారు, కానీ సాటి మనిషి ఆకలితో ఉంటే మాత్రం పట్టించుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప దేశంలో ఇతను నివసిస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్
a satire on Indian society. Even the goddess of justice stays away from where this poor man lives. Yes. Even the goddess of justice, Nyaya Devata Kuda, moves away from him if he comes near to the goddess of justice. ఎప్పుడు అన్యాయమే ఎదురవుతుంది. ఇతను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అన్యాయమే ఇతన్ని పలకరిస్తుంది. ఇతను ఎప్పుడు అన్యాయానికి గురవుతూనే ఉంటాడు. న్యాయదేవత ఇతన్ని పట్టించుకోదు. God shows no compassion, not to mention men. No one has ever told him what he did to deserve his fates. Even God shows no mercy, not to mention him. దేవుడు కూడా ఇతని పట్ల దయ చూపించలేడు. దేవునికి కూడా ఇతని మీద కరుణ లేదు. ఇంకా మనుషులే పాటి. No one has ever told him what he did to deserve his fate. No one has ever told him why his fate is like this. ఎందుకు అతని తలరాత ఇట్లుంది? Why his condition is like this? అతని పరిస్థితి ఎందుకంత దీనంగా ఉంది? ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. ఎవ్వరూ ఇంతవరకు ఇతనికి చెప్పలేదు. The anti-goddess poverty sucks his blood for pleasure. The four-hooded snake of Hindu caste hisses at him if he comes close. Inka. The poverty, anti-goddess, ఈ దారిద్ర్యం అనేటువంటి రాక్షసి ఉందే, ఈ పేదరికం అనేటువంటి రాక్షసి, ఇట్ ఆల్వేస్ సక్స్ హిజ్ బ్లడ్. ఇతని రక్తాన్ని పీల్చుకొని తన ఆకలి తీర్చుకుంటుంది. తన సంతోషం కోసం ఇతని యొక్క రక్తాన్ని పీల్చుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇతని ఈ పేదరికం అనేటువంటి రక్కసి బారిన పడి ఇతను రోజు రోజుకు ఇంకా పేదవాడిగా మారిపోతా ఉన్నాడు. ఈ పేదరికం అనే రాక్షసి ఇతన్ని విడిచిపెట్టట్లేదు. The four-hooded snake of Hindu caste hisses at him if he comes close. Hindu caste system is very dangerous. It has four varnas. The topmost priority is given to Brahmins. Next, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. These are the top four varnas. Those four varnas are compared with the four hoods of a snake. ఈ 4 వర్ణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని 4 పడగలతో పోల్చాడు గుర్రం జాషువా. ఇక్కడ ఈ హిందూ కుల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ 4 వర్ణాలని 4 పడగలతో పోల్చాడు అన్నమాట. Whenever he goes close to them, they hiss. ఎప్పుడైతే ఇతను వాటికి దగ్గరగా వాళ్ళతో కలిసి ఉండడానికి, వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వెళ్తాడో అవి ఒక్కసారి బుస్సున పడగొట్టి కాటేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా ఈ 4 పడగల నాగరాజు, 4 పడగల హైందవ నాగరాజు అంటాడు. అది ఎప్పుడు ఇతని పట్ల బుస కొడుతూనే ఉంటుంది కానీ కరుణని చూపలేదు. All day he works hard and returns home in the evening. He has his gruel and rests when a bat enters his house. Every day he goes to work hard in the field from dawn to dusk. He works hard in the field for his master and returns home in the evening. When he returns home, he had just a gruel. He consumes gruel. రోజంతా పొద్దునెప్పుడో పొలానికి వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా పనిచేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి అతను సాయంకాలానికి he doesn't have any food to eat, but he has some gruel, కొద్దిగా గంజి తాగి
he takes rest. This is his daily routine. He goes to work, works till the evening, and returns home and consumes gruel and takes rest. This is his routine. At that time, అదే సమయంలో a bat enters his house. ఒక గబ్బిలం ఇతని ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. It moves like a piece of darkness that has a nose and a face of its own. Its flapping wings blow out the blinking lamp in the corner. Yes. In this stanza, Joshua describes the bat, the features of bat. The first line, observe the first line, it moves like a piece of darkness. What is the color of darkness? The color of darkness is black. Similarly, the color of bat is also black. The color is same. That is where he made a comparison, the bat with the darkness, a piece of darkness. అందుకే ఏమన్నాడంటే ఆ చీకటి గబ్బిలం రెండు ఒకే రంగులో ఉన్నాయి కాబట్టి, చిక్కని నల్లటి రంగులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమన్నాడు, ఈ గబ్బిలము చీకటి నుండి తెగిపడ్డ ఒక ముక్కలాగా ఉంది, ఒక చీకటి ముక్కలాగా ఉంది, కదులుతున్నటువంటి ఒక చీకటి ముక్కలాగా ఉంది అని ఇతను పోల్చాడు, వర్ణించాడు. That has a nose and a face of its own. Of course, even though its color is black, it is also a creature. That is why it has a nose and face of its own. దాని కలర్ నల్లగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కూడా ఒక జీవే, అది కూడా ఈ లక్షల జీవరాశులతో పాటు ఒక జీవే. కాబట్టి దానికి కూడా ఒక ముక్కు, ఒక కన్ను, ఒక నోరు, ఒక ముఖము, అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లైక్ అదర్ క్రీచర్స్. ఇట్స్ ఎ ఫ్లాపింగ్ వింగ్స్ బ్లో అవుట్ ద బ్లింకింగ్ ల్యాంప్ ఇన్ ద కార్నర్. డూ యు నో హౌ ఇట్స్ ఎంటరింగ్? ఫ్లాపింగ్ వింగ్స్, తను ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు, తన విశాలమైనటువంటి రెక్కల్ని ఆడిస్తున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ గాలికి ఆ మూలటువంటి దీపము మినుకు మినుకు అంటుందట. ద ల్యాంప్ వాజ్ బ్లింకింగ్, ఆ దీపము మినుకు మినుకు అంటుందట ఆ రెక్కల నుంచి వచ్చేటువంటి గాలికి. He begins to speak to the bats of his life and all his troubles. Who else will listen to him if not birds, beasts, and insects? There is a typing mistake, my dear students. Just treat it as insects, if not birds, beasts, and insects. Yes. He begins to speak to the bat. Now, the poor old man tries to convey something to the bat. ఆ బ్యాట్ తోటి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు, ఆ గబ్బిలంతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఏం మాట్లాడతాడట? ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ హిజ్ ట్రబుల్స్, ద హోల్ ట్రబుల్స్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్. అతడు జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కష్టాల గురించి అతను ఆ గబ్బిలంతో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. He wants to share something with the bat. Now you can have a doubt, సార్ గబ్బిలం దొరికిందా సార్ కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి? అదేమన్నా ఆరుస్తుందా, తీరుస్తుందా? That is where the third line is written by Joshua. Who else will listen to him if not birds, beasts, and insects? Neighbors don't care him. God doesn't care him. Goddess of justice never cares him. Then who will listen to him? Who will solve his problems? చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పట్టించుకోరు, దేవుడు పట్టించుకోడు, కులాలు పట్టించుకోవు,
న్యాయదేవత పట్టించుకోదు. ఇక ఇతని కష్టాలు ఎవరు వినాలి? ఎవరు పరిష్కరించాలి? ఇఫ్ నాట్ బర్డ్స్, బీస్ట్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్, ఈ పక్షులు, జంతువులు, క్రిమి కీటకాలు కాకపోతే ఇంకెవరు వింటారు అతని కష్టాలు? ఎవరు ముందుకొస్తారు అతని కష్టాలు వినడానికి? అందరూ ఇతన్ని దూరంగా పెట్టిన వాళ్ళే కదా! ఊరవతలకి నెట్టిన వాళ్ళే కదా! హూ విల్ లిసన్ టు హిమ్? దట్స్ వై ద పూర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ట్రైస్ టు కన్వే all his troubles with the bat. You live in temples in honor, denied to people like us. Welcome to you, sacred bats. I hope you're well in your penance hanging upside down with your family and friends. Oh, my dear bat. Oh, my dear bat. Where do you live? You live in temples. What a great opportunity you have. You're a lucky fellow. You have been living in temples. It's a great honor. We don't have such type of opportunity. We are never allowed to enter a temple. We never had an opportunity to see God, to offer prayers. But you have such type of opportunity. People like us, people like me, never entered, never allowed to enter a temple in Indian society. You have the great honor. Welcome to you, sacred bat. నాలాంటి పేదవాడికి, నాలాంటి అస్పృశ్యుడికి కనీసం దేవాలయంలోని పరిసరాలకు కూడా అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఈ వ్యవస్థ. ఏ గుళ్ళోకి మమ్మల్ని రానివ్వరు. అలాంటి మాకు దక్కనటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం నీకుంది, ఒక గొప్ప గౌరవం నీకుంది. నువ్వు టెంపుల్లోనే జీవిస్తావు. సో అంత గొప్ప పవిత్రమైన ఓ గబ్బిలమా, నీకు సుస్వాగతం. ఈ కటిక దరిద్రుడి, ఆగర్భ దరిద్రుడి ఇంట్లోకి నీకు స్వాగతం. ఐ హోప్ యు వెల్ ఇన్ యువర్ పెనాన్స్ హ్యాంగింగ్ అప్సైడ్ డౌన్ with your family and friends. My dear bat, I hope you're fine. You're very happy because you're hanging upside down with your family and you're staying with your family. You're enjoying with your friends. నీకు కుటుంబం ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. You've been living with your society. Luckily, you don't have వర్ణ సిస్టమ్ ఆర్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. అదృష్టవశాత్తు మీ జాతిలో కుల వ్యవస్థ లేదు, వర్ణ వ్యవస్థ లేదు. హ్యాపీగా నీ జాతి జీవులతో నీవు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నావు, సంతోషంగా గడుపుతా ఉన్నావు. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. నా తోటి ప్రజలు, మై నైబర్స్, ఎప్పుడు నాతో కలిసి జీవించడానికి ఇష్టపడరు. మై నైబర్స్ నెవర్ లైక్ ఈవెన్ టు టచ్ మీ. నన్ను తాకడానికి కూడా ఇష్టపడరు. మా జాతి అలాంటిది. బట్ నీ జాతిలో నీవు హ్యాపీగా బతుకుతున్నావు, నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు. దిస్ ఈస్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఎన్ అన్టచబుల్. వాట్ హ్యావ్ యూ కమ్ హియర్ ఫర్? యు డైన్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ గాడ్స్, బట్ యు కమ్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఫుడ్స్. Great lines. My dear bat, this is the house of an untouchable. Do you know where did you come? నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావో తెలుసా ఓ గబ్బిలమా? You came to the house of a poor old untouchable fellow. నువ్వు ఒక పేద ముసలి అస్పృశ్యుడి అంటరాని వాడింటికి వచ్చావు. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? నువ్వు వచ్చింది ఎక్కడికో తెలుసా? ఒక పేదవాడింటికి వచ్చావు. యు డైన్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ గాడ్స్.
You can have dinner. You can have dinner in the company of gods. You have that much of great opportunity. But do you know where did you come? You have come to the place where there is no food. నీవు తలుచుకుంటే దేవతలతో కలిసి భోజనం చేయగలవు. ఓ నా ప్రియమైన గబ్బిలమా, నీవుండే గుళ్ళో ప్రతిరోజు దేవుడికి నైవేద్యాలు, ప్రసాదాలు, అన్న పూజలు రకరకాల నివేదిస్తుంటారు. నీవు ఆ దేవతలతో కలిసి భోజనం చేసేటువంటి గొప్ప అవకాశం నీకుంది. కానీ అవన్నీ విడిచిపెట్టి నువ్వు ఎక్కడికొచ్చావో తెలుసా? ఎక్కడైతే తినడానికి కనీసం తిండి గింజలు కూడా లేవో అలాంటి ఒక దరిద్రుడి పేదవాడింటికి నువ్వు వచ్చావు. You come from a line of sages who gave their lives for the world. Bird, I bow to you. Would you do me a favor? My dear bird, you came from a line of sages. నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు తెలుసా? Who gave their lives for the world. ఈ ప్రపంచం కోసం తమ శక్తినంతా, తమ ప్రాణాలనంతా ధారపోసినటువంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మహానుభావులు జన్మించిన ప్రాంతాల మీదుగా ఇక్కడికి వచ్చావు. యు కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ లైన్ ఆఫ్ సేజెస్. గొప్ప గొప్ప ఋషులు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, మహనీయులు జన్మించినటువంటి ప్రదేశాల గుండా ఇక్కడికి వచ్చావు. అంత గొప్పదానివి నువ్వు. బర్డ్, ఐ బో టు యూ. ఓ పక్షి, నీకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. వుడ్ యు డూ మీ ఎ ఫేవర్? ప్లీజ్, కైండ్లీ డూ మీ ఎ హెల్ప్. నాకు ఒక చిన్న సహాయం చేస్తావా? Which help he is asking? What is his request? Let's see in the next stanza. The world sleeps this night in peace. I am here, abandoned, as if I have an incurable, contagious disease. My dear bird, the entire world is sleeping this night peacefully. ఈ ప్రపంచమంతా ఈ రాత్రి చాలా ప్రశాంతంగా నిద్రపోయింది. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్లేస్. ప్రపంచమంతా ప్రశాంతంగా నిద్రపోయింది, ప్రతి చోట సంతోషం ఉంది. బట్ ఐఎమ్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ దట్. కానీ నేను ఒక్కడే ఇక్కడ వెలివేయబడి ఉన్నాను. నా వాళ్ళకి, నా తోటి మనుషులకి నేను దూరంగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ లివింగ్ ఎట్ ద అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. హౌ? యాజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్క్యూరబుల్ కంటేజియస్ డిసీజ్. నాకేదో అంటరాని రోగం ఉన్నట్టుగా, అంటువ్యాధి ఉన్నట్టుగా, ఇక వైద్యానికి కూడా తగ్గనటువంటి అంటువ్యాధి ఉన్నట్టుగా నన్ను దూరంగా ఉంచారు, ఊరికి దూరంగా. నన్ను తాకితే వాళ్ళకి వ్యాధి అంటుకుంటుందేమోనని అందరూ భయపడుతున్నట్టుగా ఉంది. అందుకే నన్ను దూరంగా ఉంచారు. నేను తప్ప ప్రపంచమంతా హ్యాపీగా ఉంది. ద హోల్ వరల్డ్ స్లీప్స్ దిస్ నైట్ ఇన్ పీస్. ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది. యు ఆర్ ఎ బర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఎ బీస్ట్. The world is confused about you. You're a bad omen to them. For me, you're a friend. Would you take my message to the God of gods in Benares? My dear bird, you have the features of a bird as well as a beast. నీకు పక్షి లక్షణాలు, జంతు లక్షణాలు ఉన్నాయి. కొన్ని రకాలుగా చూస్తే నువ్వు పక్షివి, కొన్ని రకాలుగా చూస్తే నువ్వు జంతువి. దట్ ఈస్ వై ద వరల్డ్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ యూ. అందుకే ప్రపంచం నీ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. వెదర్ యు ఆర్ ఎ బీస్ట్ ఆర్ ఎ బర్డ్. పక్షివా, జంతువు అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఎ బ్యాడ్ ఓమెన్ టు దెమ్. నీవు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక చెడ్డ శకునానివి. ఇఫ్ యు ఎంటర్ ఎ హౌస్, the house should be left according to the mythologies. పురాణాల ప్రకారం నువ్వు ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే ఆ ఇల్లు విడిచిపెట్టాలి. బట్ మై డియర్ బర్డ్,
ఈ ప్రపంచం అంతా నువ్వు పక్షివా, జంతువా అని కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నా సరే, ఈ ప్రపంచమంతా నిన్నొక అపశకునంగా భావించి, నిన్ను అసహించుకుంటున్నా సరే, నువ్వు మాత్రం నాకు నేస్తానివి, నాకొక దోస్తీవి, నాకొక స్నేహితునివి. వుడ్ యూ టేక్ మై మెసేజ్ టు ద గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఇన్ బెనారస్? దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ కన్వేయింగ్ my troubles to you. I'm explaining my woes to you. I don't have anyone to share my bitter experiences. I have only you because you are listening to my problems. నాకెవరూ లేరు నా సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి. ఎవరు నా మాటలు వినరు. నువ్వు ఒక్కదానివే వింటున్నావు. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్. దయచేసి నా ఈ సమస్యలన్నీ, నా కష్టాలన్నీ ఆ దేవుడితో, బనారస్, వారణాసి, కాశీ, 3 ప్లేసెస్ ఆర్ సేమ్. కాశీ, ఆ కాశీలో ఉన్న విశ్వనాథ స్వామికి నా కష్టాలు చెప్తావా? ఆ దేవదేవుడికి, ఆ దేవాది దేవుడికి నా కష్టాలు దయచేసి చెప్పు ప్లీజ్. అతనైనా నా కష్టాలను తీరుస్తాడేమో, అతనైనా నా మీద కరుణ చూపిస్తాడేమో. దయచేసి నా కష్టాలన్నీ అతనితో చెప్పు అని హీఈస్ రిక్వెస్టింగ్ బ్యాట్స్ హెల్ప్. They shut my mouth with their karma theory and steal my food from me. Could you ask God to show me what my karma was? If I ask anyone why my life is like this, they simply shut my mouth with saying karma theory. నేను ఎవరినైనా నా జీవితం ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, నేను ఎందుకు ఇట్లా పేదవాడిగా ఉన్నాను అని ఎవరినైనా అడిగితే సింప్లీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తారు. నువ్వేదో జీవితంలో పూర్వజన్మలో ఏదో పాపం చేసి ఉంటావురా, అందుకే నీ జీవితం ఇట్లా ఉంది, అందుకే నీకు ఎప్పుడు దరిద్రం ఉంటుంది. సో ఇదంతా నువ్వు చేసుకున్న తప్పే, ఈ రోజు నీ పేదరికానికి ఏదో జన్మలో చేసిన పాపమే కారణం అని చెప్పి నా నోరు మూయిస్తారు. అండ్ స్టీల్ మై ఫుడ్ ఫ్రమ్ మీ, అట్లా చెప్తూ నా శ్రమను, నా యొక్క ఆహారాన్ని తరతరాలుగా దోచుకుంటూనే ఉన్నారు. Could you ask God to show me what my karma was? So my dear bat, my dear friend, please ask God to show me what my karma was. కనీసం ఆ దేవుడినైనా అడుగు, అసలు కర్మ అంటే ఏంది, నా కర్మ ఎందుకు ఇట్లా తగలబడింది, దయచేసి దేవుని అడగవా ప్లీజ్. When you hang from the ceiling in the temple, you're close to God's ears. Gentle bats, tell my woes to God when the priest is not around. Yes, how do you stay whenever you there? You hang from the ceiling upside down in the temple. నువ్వు సీలింగ్ కి తలకిందులుగా వేలాడుతూ ఉంటావు. At the time, your mouth is close to God's ears. నీవలా దేవుని గుడిలో తలకిందులుగా వేలాడినప్పుడు నీ యొక్క నోరు దేవుడి యొక్క చెవులకి దగ్గరగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై మై డియర్ జెంటిల్ బ్యాట్, ఓ నా ప్రియమైన పక్షి, టెల్ మై వోస్ టు గాడ్ వెన్ ద ప్రీస్ట్ ఈస్ నాట్ అరౌండ్. అప్పుడు జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద సరౌండింగ్స్. ఇఫ్ ద ప్రీస్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్, టెల్ మై వోస్ టు గాడ్. అప్పుడు ఒక్కసారి పరిసరాలన్నీ పరిశీలించు. ఒకవేళ అక్కడ పూజారి లేకపోతే ఆ పూజారి లేని సమయాన్ని చూసి నా కష్టాలన్నీ దేవుడికి చెవిలో గుసగుసగా చెప్పేసేయ్. వై వై ఎందుకు పూజారి లేనప్పుడే చెప్పమంటాడు? ఇఫ్ ప్రీస్ట్ ఈస్ దేర్, హీ నెవర్ అలౌస్ యూ టు స్పీక్ టు ద గాడ్. ఒకవేళ పూజారి ఉంటే నేను దేవుడితో మాట్లాడనీయడు. సో హీ ఆబ్జెక్ట్స్
అతడు అడ్డుకుంటాడు. అంతేకాదు నిన్ను గూడా గుళ్ళోంచి వెళ్ళగొడతాడాయన. That is why when the priest is not around, please convey my message to God. And come back and tell me, please, what the God of gods has said. I have no one else to turn for help or support. And my dear gentle bat, after conveying my message to gods of God of Benares, please return to my home. Please come back and tell me, please, what the reply was. ఒకసారి ఆ దేవుడితో నా కష్టాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత తిరిగి నా ఇంటికి రా. వచ్చేసి ఆ దేవుడు ఏం సమాధానం ఇచ్చాడో చెప్పు. I have no one else to turn to for help or support. My dear bat, I don't have anyone to seek help or support. నాకెవరూ లేరు సహాయం అడగడానికి గానీ, మద్దతు అడగడానికి గానీ ఎక్సెప్ట్ యూ. నువ్వు తప్ప నాకెవరూ లేరు. అందుకే ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ మీ ద రిప్లై దట్ వాస్ గివెన్ బై గాడ్. మై హోమ్ హ్యాస్ నో డోర్స్ టు క్లోజ్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు యూ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నాక్ డే ఆర్ నైట్స్. You're always welcome here. And my dear bat, don't hesitate to come back because my home has no doors to close. నీవు తిరిగి రావడానికి మొహమాట పడకు, అసలే మొహమాట పడకు. ఎందుకంటే నా ఇంటికి అసలు డోర్లే తలుపులే లేవు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు యూ. అవి ఎప్పుడూ నీ కోసం తెరిచే ఉంటాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నాక్. నువ్వు ఆ డోర్లు వచ్చి డోర్ కొట్టాల్సిన పని కూడా లేదు. ఎందుకంటే అసలు డోర్సే లేవు. ఎట్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూ మే కమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డే ఆర్ నైట్స్. పగలైనా రాత్రైనా ఏ సమయమైనా నువ్వు స్వేచ్ఛగా మా ఇంట్లోకి నేరుగా రావచ్చు. యూర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ హియర్. యూర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు మై హోమ్. ఈ ఇంట్లోకి నీకు ఎప్పటికీ స్వాగతం. నా ఇంటి తలుపులు ఎప్పుడూ నీ కోసం తెరిచే ఉంటాయి. మై డే బ్యాట్, కమ్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ద రిప్లై వాస్ గివెన్ బై గాడ్. And thank you very much, my dear students. This is what written by Gurram Joshua. Most remarkable poem in the Telugu literature. The Telugu version is also available at all bookstores. Definitely, you have to buy the Telugu version and read it. Everyone should read. ఈ పుస్తకాన్ని చదువుకుంటూ, ఈ పుస్తకంలో పద్యాలు చదువుకుంటూ చాలామంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారట ఈ పద్యాల్ని చదువుతూ. అంత గొప్ప కావ్యం గంభీరం అనేది. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, తెలుగు వెర్షన్ ఇఫ్ అవైలబుల్ మీకు అందుబాటులో ఉంటే ఒకసారి చదవండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.